संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पई है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बोल के बुलारिया ने गल सारी साफ करती है कि गुलामी की है तो जिहड़ा जिहड़ा सिख कौम की आज़ादी लिए जिन्हें संघर्ष किया, जिन्हें सिखां लई हां दा नारा मारिया, इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्होंने लोगों को किवें तशद्दद किया तुसीं सुन लिया। सो आपां अगे जिहड़ी गल करनी है भी गुलामी साडे गल पै गई है, इनू दूर किवें करना है। पहलां तो मैं कल की एक घटना तो जिक्र करना है भी SGPC के संबंध च एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने हरियाणे की कमेटी वख कर दी है, पंजाब की वख कर दी है। हुण SGPC वाले कहते भी साडे नाल धक्का हो गया, हरियाणे वाले खुश ने इस गल दे विच। हरियाणे वाले कहते भी साडी कमेटी इन्हां दे चुंगल चों आज़ाद हो गई। पर सानू सिखां नू इह गल समझण दी लोड़ है अज भी सुप्रीम कोर्ट जिते कुछ पढ़े जज बैठे ने, उन्हां च ना कोई सिख है, ना किसी के मूँह ते दाड़ा, ना सिर ते केस ने, ना पग है, ना कोई गुरु नानक नूं गुरु मानदा है। वो बंदियां कोल अधिकार है भी सिखां दे गुरुद्वारियां दा प्रबंध दा फैसला करना किवें किवें नहीं करना। तो ये कताई क्यों शुरू हुई है? क्योंकि असी जदों अंग्रेज इत्थों चले गए ने तो हिंदुओं के हत्थ च राज आया, उस दिन तो साडा मूँह दिल्ली वाल नूं हुंदा भी साडे फैसले दिल्ली वाले करके देण। SGPC बहुत वड्डी संस्था है, पर जे ये दिल्ली के इशारे दे ना चलते होंदे अजे तक तो मैनूं नहीं सी लगदा भी किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की जरूरत होंदी भी वो कमेटी नूं अड्ड कर जांदा। ये फैसला दुखदाई है, सिखां की ताकत वंडी गई है, पर वंडी किन्हां ने ये पछाणन की लोड़ है। जिन्हां लोकां ने ताकत वंडी है वो लोग साडे ते काबज ने, राज उन्हां दा, असीं गुलाम आ। होर बहुत घटनावां पिछले दिनों च वापरियां। 60 कुड़ियां दी अश्लील वीडियो बनी है, उन्हां दी नहाउंदियां दी, उन्हां दी कोई गलती नहीं। एक मैं बेनती संगत नूं करनी है, ये वीडियो किस वेले इदां नैट ते घुमदियां घुमाउंदियां आ जांदियां ने। ये तुसीं जानना है भी जे अपणियां धीआं भैणां ने वो सारियां, जे अपनी किसी भैन की कोई वीडियो बन जाए इहो जी, उन्हां दा कोई कसूर नहीं गा, उन्होंने पता नहीं सी भी कुछ हो रहा तो आपां गाड़ी शेयर नहीं करते होंदे। सो इस करके नौजवानों, जे भी कोई इहो जी वीडियो तुहाडे कोल पहुँचदी है, कदाचित तो शेयर नहीं करनी, तो भेजण वाले नूं ताड़ना भी करनी है भी कोई शर्म हजा करो थोड़ी बहुत। क्योंकि वो जो कुछ वापरे पहाड़ियां ने किया, उन्होंने लोगों ने किया जिहड़े साडे उत्थे संतां दी फोटो बर्दाश्त नहीं करते। संत की कहंदे सी, धी चाहे हिंदू की होवे, सिख की होवे, मुसलमान की होवे, उहदी पत्त नूं जिहड़ा हत्थ पाउंदा है उहदा सोधा ला दिओ। इहो कहंदे सी ना। उस संत की फोटो बर्दाश्त नहीं करते तो आप किहड़ियां करतूतां दे उतरे ने। आप लोगों दीआं धीआं भैणां दे इत्थे आण के पंजाब की धरती ते वीडियो बना के ते उधर भेज रहे हैं हिमाचल। सो इत्थे जदों साडे बंदे उत्थे जाके गल करते हैं, कोई झंडा ला लिया, झंडा लवा के कुटमार करते हैं सिखां दे नाल, ते साडे सिखां ने इत्थे जिक्र ही नहीं कीता भी ये काम किहने कीता। जे किसी सिख ने इहो जिहा गुनाह कीता हुंदा, असीं ते विरोध करदे ही करदे, इन्हां ने सारी कौम नूं बदनाम करना सी। पर हुण सारे चुप हो गए भी ये काम किहनां ने कीता। सो इस करके गुलामी दी इहो निशानियां ने, वो एडा वड्डा पाप कर जांदे ने ते कोई मीडिया वाला कोई जिक्र नहीं करता। साडे बंदियां कोई छोटी जी कोई गलती हो जाए तो सारा मीडिया लाला लाला करता सारा दिन, 10 दिन चुप नहीं करते, फिर बोली जाते हैं भी आ बंदियां ने आ कर दिता जी, फलाने ने आ कर दिता। गुलामी दियां इहो प्रतख निशानियां ने। किसी ने तुहाडे मत्थे ते नहीं लिखना कि भी असीं गुलाम आ। किसी ने तुहाडे पैर नूं संगल पा के ते किसी बुरजी नाल नहीं बन देना भी तुसीं हुण हिल नहीं सकदे, तुहाडे ते गुलामी आ गई। गुलामी इहो ही है भी जिथे तुहाडा धर्म सुरੱਖਿਅਤ नहीं। बहुत बंदे कहते हैं भी संविधानक दायरे च रह के असीं गल करते हैं। किहड़े संविधान की गल करते हैं आपां? जिहड़े संविधान दे विच लिखिआ है भी सिख हिंदुआं दा अंग है, उस संविधान के दायरे च रहना असीं क्यों उस संविधान के दायरे च रहीए? जे तो संविधान ये कहते हैं भी इत्थे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिहड़ा लोकतंत्र का अर्थ आपां पढ़ते रहे किताबां दे विच, लोकां दा, लोकां द्वारा, लोकां लई। ये 3 चीज़ां बड़ियां रटाइयां सानूं उन्होंने। ना तो ये लोकां दा, लोकां दा तंत्र नहीं बन रहा, ना लोकां द्वारा, ना लोक सरकारां चुनदे ने अज दे समय ते ना लोकां लई है। सो इस करके सानू ये समझण दी लोड़ है भी जदों पहली गुलामी हुंदी सी ना, अज तो पहलां मुगलों के काल दे विच, अंग्रेज़ां च, उदों बड़ा प्रतख हुंदा सी भी फलाना बंदा साडा दुश्मन है ते असीं उहदे नाल लड़ के राज पा किवें लैणा है। अज साडे मन दे विच बहुत दिचती है, क्योंकि साडे बहुते बंदे ये समझण लग पैंदे ने भी जिहड़े बंदे नाल असीं लड़ रहे हैं वो साडा ही किते बंदा है, उहदे कोल थोड़े बहुते असीं हक लैणे, थोड़े बहुते हक्कां नाल कुछ नहीं बनना। जे असीं वध अधिकारां दी गल करिए अज भी देखो जी साडे पंजाब नूं कोई वध अधिकार दे दिओ। कश्मीर दे कोल 70 साल वध अधिकार रहे ने, आर्टिकल 370 सी उन्हां दे कोल। ਉਹਦਾ अर्थ सी भी उत्थे कोई बंदा जमीन नहीं खरीद सकता, उत्थे कोई नागरिक नहीं बन सकता है। उन्होंने रातों रात जिन्ना कोई ताकत सी
ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 55 ਮੁਲਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਹੀਰੋ, ਐਕਟਰ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣਤਾ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋਗੇ ਉਹਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਾਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਖੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਕੂੜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਹੜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਹਾਰਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ।
मैं तुहानूं ये दसना है भी साडे प्यो की पग परे च लथी है, तुसीं अग्गों की करना वो तुहाडे ते, क्योंकि ये किसी भी बंदे के उत्ते कोई किसी के पिछे नहीं लगता होंदा। ये भुलेखा सरकारां भी मन चों कढ़ देण, ना कोई किसी नूं तैयार करके तोड़ के खड़ सकता है। असीं नौजवानों नूं ये बेनती कर सकते हैं, वो भी निमाणे बन के मैं कर सकदा नौजवानों नूं बेनती कि मेरे भरा ने ते ये गल तुसीं ना तुहानूं शायद लगदा होवे भी किसी वेले ताड़ना ते मिहणा नहीं है, पर मैं एक गल दसां, ਜਿਹੜੇ नौजवान बाणे 'ਚ ने ते ਜਿਹੜੇ मोने ने, मैनूं मोने नौजवानों के नाल ज़्यादा स्नेह इस करके है क्योंकि ਜਿਹੜਾ बाणे 'ਚ ਉਹ घर पहुँच गया, जिन्हें घर आना है उन्होंने बड़े प्रेम नाल सद्दा देना पैंदा है। सो अपने मन च कदे भी ये ख्याल नहीं लिया भी जे तुहानूं मैं कहां भी तुहाडे मूँह ते दाड़े नहीं, तो यदा मतलब ये नहीं मैं तुहानूं टीचर करके कह रहा, यदा अर्थ ये है भी मैं तुहानूं आवाज़ मारिया भी घर मुड़न का समा आ गया। बहुती देर ज घरों बाहर रही है ना, ये चंगी गल नहीं होंदी। सो इस करके 25 तरीक नूं आपां उत्थे करना की है, जाके बहुते बंदिआं नूं इस गल च कन्फ्यूजन है भी सिर देण वाली गल कीती है। देखो सीस भेंट करन दे दो अर्थ ने, तो दोवें ही मैं कहूँगा, मैं कोई गल लका छुपा के नहीं करनी हैगी। पहला तो अर्थ है भी अपनी मत, जो तुहानूं चंगा लगता है, तुहानूं लगदा भी चंगा भी नशे करने, वो गुरु की मत नहीं हैगी। तुहानूं चंगा लगता भी केस कतल कराने, वो गुरु की मत नहीं। तुहानूं चंगा कोई भी वकार तुहानूं चंगा लगता, पंजां चों काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये गुरु की मत नहीं। तुहानूं पंजां तो छुटकारा गुरु ने दिवाउणा जदों तुसीं अपनी मत उहदे चरनां 'च धर दित्ती तो गुरु की मत नूं ग्रहण कर लिया। दूजा मसला सीस भेंट करन दा, असल सीस जिहड़ा तुहाडा सिर है, तुहाडी जान है, जिहड़ी मौत के भै तो मुक्त होना है। इहो इसे गल ते कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है ना भी तुसीं ये क्या वा सीस, ये तो मुकरन की लोड़ नहीं सानूं, क्योंकि जिद्दन खंडे बाटे की पौल तैयार की है गुरु साहब ने, उस दिन गुरु साहब ने यह भी सीस मंगया, नाल सीस कट्टे भी है, चमत्कार किया, तो फिर खंडे बाटे की पौल तैयार की है। असी जे वो खंडे बाटे की पौल छकन जाना है तो महाराज के बचन ने, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। सिर तली ते धर के जाना है, वो मत भी है तो वो साडी जान भी है। असी गुरु अगे अरदास की करनी है, अरदास गुरु अगे इहो करनी है भी कलगीधर पातशाह जी, ये सीस भी तुहाडा है, ये मत भी तुहाडी है, तन भी तुहाडा, मन भी तुहाडा, तुसीं सानूं जिथे मर्जी ला दिओ। जे तुहाडी रजा होवे तो सानूं किसी राह च जांदे एक्सीडेंट साडी मौत हो जाए, वो भी साडा भाणा है। जे तुहाडी रजा होवे तो पंजाब की खातर लड़दे जे संघर्ष साडी शहीदी हो जाती तो वो भी साडा तुहाडा भाणा है। सो इस करके जदों आपां गुरु के चरणों 'च सब कुछ अर्पण करना है तो फिर मौत का भै साडे चों निकल जाना चाहिए। मौत का भै उन्ना चिर है जिन्ना चिर साडा जान असीं अपनी समझते हैं। जदों गुरु की समझ ली तो गुरु कोल तो विछड़े नहीं। इत्थे माँ प्यो जिहड़े ने वो चिंता क्यों करते हैं? माँ प्यो नूं चिंता भी अज तुसीं उन्हां 'च बैठे जो, कल नूं जे संसार ते नहीं रहे तो तुसीं फिर उन्हां तों दूर हो जाओगे। मोह का रिश्ता है, मोह के रिश्ते 'च उन्हां नूं ये चिंता आ जाती है। गुरु तो तुसीं जे इत्थे भी दूर नहीं तो उस लोक 'च भी नहीं तो परलोक 'च भी दूर नहीं हैगे। उहदी खातर जे तुहाडी जान जाती है तो गुरु दे उत्थे भी नेड़े आ, पर उहदे लई शर्त की है? प्रेम किहदे नाल पाउणा है? प्रेम करना है गुरु दे नाल। जे माँ प्यो नूं प्रेम करोगे उहदे नाल साडा मोह दा रिश्ता हैगा। दुनियावी इज्जत करनी, सत्कार करना, उन्हां दी देखभाल करनी साडा धर्म भी है, धार्मिक फर्ज भी है गृहस्थी दा। पर जे कोई रिश्ता, कोई मोह का रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई मित्रता, कोई यारी तुहाडे ते गुरु दे राह च रोड़ा बनदी है तो उहनूं ठोकर मारना ही जिहड़ा समय दी साडी मंग है। अज जिहड़े हालातां 'च साडी जवानी है, ये कहंदे ने भी तुसीं गोलियां नाल पुੱਤ मराओगे। पहली गल तो मारने किन्ने आ, दोष उहदा है। जे मैं सच दसां तुहानूं भी उत्थे गुरु की बेअदबी हो रही है, असीं रोकीए जाके तो तुसीं मेरे नाल चलो, उत्थे हुकूमत साडे गोलियां मार देवे तो दोष हुकूमत दा कि साडा? जे मैं इत्थे झूठ बोल देवां ते उत्थे गुरु की बेअदबी हुंदी होवे तो फिर साडे जीण दा की फायदा? सो इस करके सच बोलने वाला बंदा कदे दोषी नहीं होंदा। जे कोई तुहाडे प्यो की चौंक च पग लथ रही होवे ते तुहानूं कोई घर आण के मुंडा कहे भी तेरे प्यो की पग लथ रही है तो कोई तुहाडे टब्बर चों इल्जाम लावे भी तू ना दसदा इहनूं ते ना ये उत्थे जांदा ते ना इहदी गोली वजदी। सो इस करके सच जिहड़ा वा वो साडे कोल तो लगाया नहीं जाता। वो किसी राजनीतिक बंदे का काम हो सकता, साडा ये काम नहीं। ना असीं राजनीति करनी है, ना राजनीति, ना तुहाडे कोल कदे वोट मंगनी है। ये भी चेता कर लिओ भी ये तुहानूं जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने, तुहाडे कोल कुछ नहीं मंगना। मंगिया जो गुरु ने, जो गुरु का हुक्म है वो तुहानूं बेनती करके सुनाउणा है। वो भी जे तुसीं कहोगे भी असीं ताड़ना करके नहीं सुनाया किसी नूं। नौजवानों के नाल एक स्नेह है, उन्होंने कहीदा भी मोड़ आओ, किसी वेले उन्होंने ताड़ना करके भी कह दीदा है। क्योंकि जदों कई बार तुहाडे वड्डे जां छोटे भरा बन के तुहानूं गल करीदी है ना, उस गल नाल बड़ा फर्क पै जांदा है।
ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 5 ਸੀਸ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਈਏ। ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਰਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਲਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸਵਾਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਠਾਲਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਾਊ। ਉਹਨੇ ਰਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰਖਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ, ਪਿਆਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕੀ ਤਾਂ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਕਦੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜੂਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਭੈ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਖੰਡਾ ਸਦੀਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਕੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਦਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਠ, ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗੀ? ਹੁਣ
अपनी कुल बंश गुरु ने किहदे खातर वारी है? इन पुत्रन के असीस परिवार दिए सुध चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। उन्हें अपनी कुल उत्थे ही खत्म करके खालसे नूं अपनी कुल किया है। तो जे गुरु ਲਈ संघर्ष लड़ना है तो गुरु का कोई वारस तो खून का तो नहीं कोई हैगा अज के समय ਉਹਨੂੰ ਮੇਣਾ मारना भी साढ़े पिछे कोई नहीं आता। तो जे बाकी सारे वारस हैं अपने प्यो की पग लत्थी होवे तो आप गवांढी नूं मेणा मारांगे भी साढ़े पिछे नहीं आता। संघर्ष करना है अपने बलबूते ते करना कराउना। सतगुर सच्चे पातशाह ने जिदन मन बन गया उन्हें करवा ले, उन्हें सेवा लै लेनी है हर एक को। सेवा की है सब तो पहला तो असीं उहदे चरनां दे विच अपना आप मिटा देना। जिन्ना चिर उहदे चरनां 'च डिग के भुल्लां नहीं बख्शाउंदे अपना आप नहीं मिटाउंदे उन्ना चिर उन्हें कोई सेवा भी नहीं लैनी। उहदे कोल उहनूं नहीं लोड़ हैगी साडी। जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊँ मैं सारा, जब है गए विपरण की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। ये अपने एवें ना उच्चे होकर बैठे रहिए। गुरु साहब ने हुक्म किया भी मैनू बहुत प्यारा खालसा, सब तो अजीज दुनिया जे मैनू कोई चीज़ है वह खालसा है मेरा। पर जे ये विपर के राह तुर पे तो फिर मैनू इसकी कोई परवाह नहीं, मैं इन्हां दी बांह नहीं फड़नी। गुरु सदीव काल तक वड्डा रहिंदा है, उन्होंने साड़ी लोड़ नहीं, सानू उहदी लोड़ है। सो असी जिथे गुरु खड़ा है ये ना इंतजार करिए भी गुरु साडे कोल चल के आवे। बहुतिआं नूं ये इंतजार है भी गुरु साडे कोल चल के आवे साडी बांह फड़े। क्यों भाई उन्होंने की लोड़ है? लोड़ सानू है जिथे गुरु है असीं उत्थे चली, जिथे उन्हें खंडे बाटे की पौल तैयार की असीं चलीए उत्थे जाके वेखीए भी किहड़ी बख्शिश मालक बख्शदा सानू। किसी नूं नशे लगे हो सकते हैं, किसी नूं कोई मतलब बंदा ही कहता होवे भी तू इस राह ते ना तुरी, किसी नूं माँ किसी नूं प्यो। भगत नाम दे भी माँ भी इहो कहंदी सी ना भी तू खुदा कह दे, वो कहंदा सी भी तू मेरी माँ नहीं, तू मैनूं कायरता दा पाठ पढ़ाउणी। अकाल पुरख की खातर उन्होंने दुनियावी मां नूं रिश्ता तोड़ दिता। तो जे सानू मां तो वध के कोई चीज़ नहीं ना, होर कोड़ा तुहानूं रोकदा है धर्म के राह ते तुरन तो, तुहाडा अपना मन रोक रहा है। मन के अंदर जिहड़े विकार ने वो रोकते हैं। तो मन नूं बनाउणा नहीं गा, मन नूं मार लेना। ये 100 वारी आखे भी नहीं इस राह ते नहीं तुरना, ये जाल च नहीं फसना, क्योंकि इन्हें तबाही मचाई है संसार से। जिहड़े मनमुख हो गए ना लोग, जिन्हें मनमत शुरू कर दी है, वेख्या जिहड़े लोग मनमत करन दा प्रचार करन लग पे वो किहड़े राहां ते तुर पे। उन्होंने दुनिया का सारा सुख आराम हटा के भी उन्होंने बेचैनी है, डर है। सो जे गुरु के राह ते तुरोगे ये बेचैनी है, डर तुहाडे राह च नहीं आऊगा। 25 तरीक नूं उत्थे पहुंचना है, सारी संगत ने पहुंचना है। तो ये मन मार के पहुंचना है। मन तुहाडा करे ना करे इनू मार लेना है। उत्थे जाके इनू गुरु के चरणों च वगा के मारो, प्यो नूं कह ये रख ला, अपनी मत सानू दे दे। सानू ये नहीं चाहिए जिहड़ा रोज़ सानू साडे मन दे विच कदी कोई ख्याल आ जाता, कदी कोई आ जाता, कदे दिल करता भी इत्थे चंगे भले वास्ते उजड़ के बाहर चले जाइए। कदे मन जिहड़ा वा एक नशे च जकड़िया गया, नशा इहदे ते हावी हो गया, नशे ने इहनूं फड़ लिया ते इहनूं छुड़ाउणा किहने? साडे कोल ते इन्नी ताकत नहीं भी असीं नशे चों अपने आप नूं छुड़ा सकीए। ते गुरु कोल ते ताकत की कोई कमी नहीं, वो तो समर्थ स्वामी है, वो छुड़ा सकता है। सो इन्नियां बेनतियां मैं करनियां सी, कर दित्तियां। 25 तरीक नूं तख्त श्री केसगढ़ साहब पहुंचना है ते 29 तरीक नूं संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडराणिਆਂ ਦੇ जन्म स्थान पिंड रोडे ते पहुंचना। उत्थे जथेबंदी की वरेगंढ है। उत्थे पहुंच के केसगढ़ साहब तो असीं अमृत छकना ते उत्थे अमृत छक के सवाल होना भी किहदे वर्गे सिख बनना है तुसीं? सिख असीं बनना है संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले वर्गे, जिवें उन्होंने सारा कुछ त्याग के ते सिखां की सेवा की है, पंथ की सेवा की, उवें करनी है। इन्नियां क बेनतियां देण लखे मद जा चुके हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी सतगुर सच्चे पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पई है। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बोल के बुलारिया ने गल सारी साफ करती है कि गुलामी की है, तो जिहड़ा जिहड़ा सिख कौम की आज़ादी लिए जिन्हें संघर्ष किया है, जिन्हें सिखां लई हां दा नारा मारिया, ये इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्होंने लोगों को किवें तशद्दद किया तुसीं सुन लिया। सो आपां अगे जिहड़ी गल करनी है भी गुलामी साडे गल पै गई है, इनू दूर किवें करना है। पहलां तो मैं कल की एक घटना तो जिक्र करना है भी SGPC के संबंध च एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने हरियाणे की कमेटी वख कर दी है, पंजाब की वख कर दी है। हुण SGPC वाले कहते भी साडे नाल धक्का हो गया, हरियाणे वाले खुश ने इस गल दे विच। हरियाणे वाले कहते भी साडी कमेटी इन्हां दे चुंगल चों आज़ाद हो गई।
पर सानू सिखां नू ये गल समझण दी लोड़ है अज भी सुप्रीम कोर्ट जिते कुछ बड़े जज बैठे ने उन्हां च ना कोई सिख है, ना किसी के मूँह ते दाड़ा, ना सिर ते केस ने, ना पग है, ना कोई गुरु नानक नूं गुरु मानदा है। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਤਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। SGPC ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ तो मैनू नहीं सी लगता भी किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की जरूरत होंगी भी वो कमेटी नूं अड्ड कर जाता। ये फैसला दुखदाई है, सिखां की ताकत वंडी गई है, पर वंडी किन्हां ने ये पछाणन की लोड़ है। जिन्हां लोकां ने ताकत वंडी है वो लोग साडे ते काबज ने, राज उन्हां दा असीं गुलाम आ। होर बहुत घटनावां पिछले दिनों च वापरियां, 60 कुड़ियां दी अश्लील वीडियो बनी है, उन्हां दी नहाउंदियां दी, उन्हां दी कोई गलती नहीं। एक मैं बेनती संगत नूं करनी है, ये वीडियो किस वेले इदां नैट ते घुमदियां घुमाउंदियां आ जांदियां ने। ये तुसीं जानना है भी जे अपणियां धीआं भैणां ने वो सारियां, जे अपनी किसी भैन की कोई वीडियो बन जाए इहो जी, उन्हां दा कोई कसूर नहीं गा, उन्हां नूं पता नहीं सी भी कुछ हो रहा तो आपां गाड़ी शेयर नहीं करते हुंदे। सो इस करके नौजवानों, जे भी कोई इहो जी वीडियो तुहाडे कोल पहुँचती है, कदा जे तो शेयर नहीं करनी, भेजण वाले नूं ताड़ना भी करनी है भी कोई शर्म हजा करो थोड़ी बहुत, क्योंकि वो जो कुछ वापरिया पहाड़ियां ने कीता, उन्होंने लोगों ने किया जिहड़े साडे उत्थे संतां की फोटो बर्दाश्त नहीं करते। संत की कहंदे सी, धी चाहे हिंदू की होवे, सिख की होवे, मुसलमान की होवे, उहदी पत्त नूं जिहड़ा हत्थ पाउंदा है उहदा सोधा ला दिओ, इहो कहंदे सी ना। उस संत की फोटो बर्दाश्त नहीं करते ते आप किहड़ियां करतूतां दे उतरे ने। आप लोकां दीयां धीआं भैणां दे इत्थे आण के पंजाब की धरती ते वीडियो बना के ते उधर भेज रहे हैं हिमाचल। सो इत्थे जदों साडे बंदे उत्थे जाके गल करते हैं, कोई झंडा ला लिया, झंडा लवा के कुੱਟਮਾਰ करते हैं सिखां दे नाल, ते साडे सिखां ने इत्थे जिक्र ही नहीं कीता भी ये काम किहने कीता। जे किसी सिख ने इहो जिहा गुनाह कीता हुंदा असीं ते विरोध करदे ही करदे, इन्हां ने सारी कौम नूं बदनाम करना सी, पर हुण सारे चुप हो गए भी ये काम किहਨਾਂ ने कीता। सो इस करके गुलामी दी इहो निशानियां ने, वो एडा वड्डा पाप कर जांदे ने ते कोई मीडिया वाला कोई जिक्र नहीं करता। साडे बंदिਆਂ कोई छोटी जी कोई गलती हो जाए तो सारा मीडिया लाला लाला करता, सारा दिन 10 दिन चुप नहीं करते, फिर बोली जाते हैं भी आ बंदिਆਂ ने आ कर दिता जी, फलाने ने आ कर दिता। गुलामी दियां इहो प्रतੱਖ निशानियां ने। किसी ने तुहाडे मत्थे ते नहीं लिखना कि भी असीं गुलाम आ, किसी ने तुहाडे पैर नूं संगल पा के ते किसी बुरजी नाल नहीं बंन देना भी तुसीं हुण हिल नहीं सकदे, तुहाडे ते गुलामी आ गई। गुलामी इहो ही है भी जिथे तुहाडा धर्म सुरੱਖਿਅਤ नहीं। बहुत बंदे कहंदे ने भी संविधानक दायरे च रह के असीं गल करदे हां, किहड़े संविधान की गल करते हैं आपां? जिहड़े संविधान दे विच लिखिआ भी सिख हिंदुआं दा अंग है, उस संविधान के दायरे च रहना असीं क्यों उस संविधान के दायरे च रहीए? जे तो संविधान ये कहते हैं भी इत्थे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिहड़ा लोकतंत्र का अर्थ आपां पढ़ते रहे किताबां दे विच, लोकां दा, लोकां द्वारा, लोकां लई। ये तीन चीज़ां बड़ियां रटाइयां सन उन्होंने। ना तो ये लोकां दा ये तंत्र नहीं बन रहा, ना लोकां द्वारा, ना लोक सरकारां चुनदे ने अज दे समय ते ना लोकां लई है। सो इस करके सानू ये समझण दी लोड़ है भी जदों पहली गुलामी हुंदी सी ना, अज तो पहलां मुगलों के काल दे विच, अंग्रेज़ां च, उदों बड़ा प्रतੱਖ हुंदा सी भी फलाना बंदा साडा दुश्मन है ते असीं उहदे नाल लड़ के राज पा किवें लैणा है। अज साडे मन दे विच ये बहुत दिचती है, क्योंकि साडे बहुते बंदे ये समझण लग पैंदे ने भी जिहड़े बंदे नाल असीं लड़ रहे हैं वो साडा ही किते बंदा है, उहदे कोल थोड़े बहुते असीं हक लैणे, थोड़े बहुते हक्कां नाल कुछ नहीं बनना। जे असीं वध अधिकारां दी गल करिए अज भी देखो जी साडे पंजाब नूं कोई वध अधिकार दे दिओ, कश्मीर दे कोल 70 साल वध अधिकार रहे ने। आर्टिकल 370 सी उन्हां दे कोल, ਉਹਦਾ अर्थ सी भी उत्थे कोई बंदा जमीन नहीं खरीद सकता, उत्थे कोई नागरिक नहीं बन सकता है। उन्होंने रातों रात जिन्ना कोई ताकत सी वो आर्टिकल रिवोक किया, कैंसल करके ते कश्मीर साल एक बंद रख छड़िया। मुसलमानों के 55 मुल्क सी, किसी ने चीज नहीं की, सिखां दा कोई मुल्क नहीं। तो ये सिख भुल जाण भी साडे ते मतलब ये होऊगा तो लोग कोई रौला पाउणगे साडे नाल किसी ने नहीं खड़ना। सो असीं किहड़े राह ते तुरना है हुण ये जरूरी है। देखो गुलामी जदों आउंदी है सब तो पहला कौमां अपनी पछाण नाल टुटदियां, कौमां नूं अपने स्वरूप नाल घृणा हो जाती है, उन्होंने अपने चेहरे मोहरे चंगे नहीं लगते। सानू ऐन लगन लग पैंदा क्योंकि हर गुलाम बंदे दे मन दे विच भावना आ जाती भी असीं मालक करके बणीए। साडे सामने उन्होंने कलाकार, हीरो, एक्टर मोने कोने पेश किए तो साडे नौजवानों नूं घृणा हो गई, सानू घृणा हो गई स्वरूप तो भी असीं शायद इदां सोहणे नहीं लगदे, उदां सोहणे लगदे। असीं अपने केस कतल कराए, दाढ़ियां बना लीआं,
ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣਤਾ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਾਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਖੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਕੂੜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਹਾਰਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਪਰੇ 'ਚ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸਲ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸੀਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਨਾਲ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਮਰਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਦੋਸ਼ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੱਗ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਮੋੜ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 5 ਸੀਸ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਈਏ। ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਰਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਲਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸੌਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਠਾਲਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਾਊ। ਉਹਨੇ ਰਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰਖਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪਿਆਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕੀ ਤੇ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਕਦੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰੇਂਗਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਹੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ
ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜੂਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਭੈ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਖੰਡਾ ਸਦੀਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਕੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਦਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਠ, ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਅਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਰਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ।
जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा जब है गए विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ये अपने एवें ना उच्चे होके बैठे रहिए। गुरु साहब ने हुक्म किया भी मैनू बहुत प्यारा खालसा, सब तो अजीज दुनिया च जे मैनू कोई चीज़ है वो खालसा है मेरा। पर जे ये विपर के राह तुर पे तो फिर मैनू इसकी कोई परवाह नहीं, मैं इन्हां दी बांह नहीं फड़नी। गुरु सदीव काल तक वड्डा रहिंदा, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ नहीं, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ है। सो ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾ है ਇਹ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਓ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੇ ਮਨਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸਦੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।